नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे भिडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे सहित आपण मैंने क्यों जिलार देखुं निश्चय गोटे लेखाई कमेंट करदे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज चलतु कौन रही खबर नजर पकड़ा सकाळे खरा आ दिन द्विपर आरंभ हो जाଉଛି वर्षा ट्विन सिटी रे मुहा काल बैशाखी प्रबल वर्षा सांगू पवन सहित बिजुली संभावना आसंता 5 दिन जाए प्रबल वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि सेहि भली अपराह्न रे नयागढ़ बौद्ध गंजाम रायगड़ा नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर कंधमाल कलाहांडी एवं कोरापुट जिले में किछि अंचल काल बैशाखी सहित 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित कुआपथर वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि तेबे कुआ जाउछि जे आसंता 25 तारिख जाए राज्य रे किछि किछि स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो सेतिपई येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग तेबे राज्य रे एबे पिला चोर मातिचंती आपण माने देखुथिबे जे एउटु पिला चोरी हैला सेउटु पिला चोरी हैला किंतु किन्नर बेसरे पिला चोरी कले पुरुष आ चोर को धरिला किन्नर संघ तेबे एभली घटना घटछि मयूरभंज रे चोरी होइतिबा पिला जाजपुर रे मध्ये ठाबो होइछि अपहरण हेबार 3 दिन परे दुई पिला चोर को मध्ये थाना रे पहुंचितिला किन्नर संघ तेबे दुई अभियुक्त किन्नर बेसर पिला चोरी करथुवा अभियोग होइछि सूचना अनुसार 3 दिन तळे ठाकुरमुंडा बस स्टैंड रो 5 वर्षर शिशु कन्या को लिपु नायक नामक छद्मवेशी किन्नर अपहरण करी जाजपुर रोड अंचल रखिथिले चोरी समय भिजुआल ठाकुरमुंडा पुलिस सार्वजनिक करने सहित शिशु कन्यार मध्य अभियोग अनुଯାयी मामला रुजु कर तदंत आरंभ होता अपहरणकारी लिपु नायक तार जड़े सहयोगी जाजपुर रोड पुलिस अटक रखी पचरा उतरा करिछि तेबे कहु सब पिला चोर मातिचंती आपण माने सावधान होई जांतु असह्य गरम जो राज्य रे सरकार सकाल ऑफिस कले हेले कर्मचारी देखा दर्शन नाही कार्यालय लागिलानी लोकों भिड़ किंतु सरकारी कार्यालय झुलुची ताला गोटे कि दुईटी कार्यालय नुहे सबुआडे समान अवस्था देखा मिलूची केउ कार्यालय पियन फाटक खोली बेले केउ कार्यालय ऑफिसर आसी नांती तेबे केउठारे सरकारंकर माल दरमा मध्य ठीक से मिलूची किंतु एपटे किंतु से माने आसीबार ना गंध नेउनाती एपटे लोक माने विभिन्न हैरान हरकत होउचंती तबे केही कर्मचारी आसिना समय पाखापाखि 7:30 रु 8टा बाजिलानी एभली स्थिति आस्ते सांबादिक को नजर को जहाँ देखि लोक माने निजर मंतव्य देइचंती 1.5 घंटा 2 घंटा अपेक्षा पर गोटे ऑफिसर आउचंती सेपटे सरकारी बाबू माने निजर कार्य को न आसिया पई एथर सरकार विभिन्न प्रकार आलोचना करिचंती तबे कहिचन जे जदि एसबु ऊपर पुणी देखा जाए तुरंत तांको विरोध कार्यानुष्ठान नियाजिबो उठिଯିबो टोल गेट ऑटोमेटिक कटिबो टोल टैक्स एणिकी राजपथरे फास्टैग रो टोल टैक्स भरिबाकू लाइन लगेबाकू पड़िबो नाही राजपथरे भीड़ कमिबा पई फास्टैग सिस्टम आनिथिले सरकार यार सफल साब्यस्त होइतिबा बेले राजपथ यात्रा को आहुरी सुगम सुविधा को निष्पत्ति नेइछन्ते केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खूब शीघ्र आरंभ होई पारे देश रे आरंभ होई पारे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तबे फास्टैग बदल रे टोल संग्रह आरंभ होया पई नुआ नियम हेबो जहा फल एप्रिल मास पहिला रु एथर जीएनएन सिस्टम आरंभ हेबाकू थिला कोनोसी कारण बशत हे विलंब होइतिला तेणु जून सुधा ए नुआ सिस्टम होई पारे प्रथमे 2000 किलोमीटर रास्ता रे एहाकू लगा जिवो एथिपई प्रमुख 4 राजपथरे ट्रायल कराइतिबा टोल टैक्स ऊपर मध्ये नियम रे परिवर्तन होईची ऑटोमेटिक कटिबो टैक्स तेबे कोइ जछि जीपीएस सिस्टम सब लागिबो जहा फल फास्टैग सिस्टम बदल रे एथर लागिबो जीएनएसएस टोलिंग सिस्टम एथिपई राजपथ उपरे अलग अलग लेन निर्माण करा जिवो स्पेशल लेन रे केवल टोल देउथबा गाड़ी ही जांच करियो बोली सरकार पक्षरु कहै जाउची एणु गाड़ी रे जीपीएस सिस्टम लगेबाकू हेबो बोली कहै जाउची बिना जीपीएस सिस्टम थिबा गाड़ी चालक ठारू 2 गुणा टोल टैक्स आदाय करा जिवो बोली सूचना मिलुची काम करूनी स्वास्थ्य बीमा कार्ड तेबे पुअर जीवन पई जमी बंधक पकाइले बापा राज्य सरकार नुआ कार्ड एकक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आरंभ करथिया बेले आंध्र प्रदेश रो विशाखापट्टनम रे घरे डाक्तरखाना गुड़िकर पुराना किंबा नुआ कार्ड बीमा कार्ड गुड़िक 11 तारिख रु काम न करथबा अभियोग होईची एभली घटना को देखि जिला परिषद बैठक रे सरगरम मध्ये होईची सूचना अनुसार 9 तारिख संध्या 7 रे कुंदुली पुंगार निकटस्थ भारतमाला संजोग रास्ता रे पटांगी ब्लॉक रो मुंबई पंचायत रो घेनु सिंडिया को तथा जिला परिषद लइछन खरांकर भणजा
ଏବେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଶିକାର ବେଳେ ହଠାତ୍ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜମି ବନ୍ଧକ କରି ନିଜର ପୁଅ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଜମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଡ କାମ କରିନଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସରକାର ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏଣିକି ମିଳିବ ରଙ୍ଗୀନ ରାସନ କାର୍ଡ। ମାଗଣାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 22 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏବେ ବି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଇ-କେୱାଇସି ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଜୁନ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇ-କେୱାଇସି ଆପଣମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ହେବ ଜନ ଶୁଣାଣି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହେବ ଜନ ଶୁଣାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 1000 ଜଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରିକି ଯିବେ ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ବୟାନ। କହିଲେ ମରାମତି ନ ହୋଇଥିଲେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥାନ୍ତା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ 100-200 ବର୍ଷ ଠିକ ରହିଲା ଭଳି ମରାମତି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଏସଆଇ କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଏସଆଇ କମ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ମରାମତି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବୁ। ମହିଳାଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଏବଂ ସ୍କିଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଏଥର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା କିଭଳି ଉଠାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶର ବିକାଶର ମହିଳା ଭାଗିଦାରୀ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଏଥର ନିଜ ବିଜନେସ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଜନେସ ପ୍ଲାନିଂ ବାବଦରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆବେଦନ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା 17,59,000 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଲାଗୁ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର 82% ପୂରଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର। ତେବେ ଏ ନେଇକି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଆଗୁଆ ଯିବେ ପିଲାମାନେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି
ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। 2 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ଲକ୍ଷ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉଛି 50% ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। 5 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବୋଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ 2025 ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ସୁପରଭାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ସଫଳତା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ 2025 ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଂସ୍ଥାର ନୂତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିବାସ ତାଲିମ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। 8ଟି କୋଠାକୁ 8 ଜଣ ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଝାରପଡା ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାର 84 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଲ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 8ଟି କୋଠାର ରାଜ୍ୟର 8 ଜଣ ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷକୁ ରମାଦେବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ନାମରେ କକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପରି ମହିଳା ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଦେବୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 8 ଜଣ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜିଠୁ ବହୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ବାତିଲ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ଚକ୍ରଧରପୁର ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଆଜି ରବିବାର ଠାରୁ ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉରକେଲା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବହୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ ହୋଇଛି। କିଛି ଟ୍ରେନର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ହଟିଆ ରାଉରକେଲା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ରବିବାର ଠାରୁ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ। ତେବେ ରାଉରକେଲା ହଟିଆ ଆଗାମୀ 21 ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ମାଲିକାଣୀ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା। ଟ୍ରାଭେଲ ଲିଙ୍କକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ଆଇପିଏଲ 2025 ଆଜି ଡବଲ ହେଡର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ପଞ୍ଜାବ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମର ମାଲିକାଣୀ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର ଟିମକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ମାଲିକାଣୀ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ସବୁ ମ୍ୟାଚ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିଲେ। ସେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ପଞ୍ଜାବ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା 5ଟି ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରୀତି ରବିବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ ବା ଆଜି ମ୍ୟାଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପଛରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଟ୍ରାଭେଲ ଲିଙ୍କକୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଟକଣା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚଳିତ 21 ତାରିଖଠୁ ପଇତା ଲାଗି ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଏନେକି ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ନୀତି କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି କରାଯିବା ନେଇ ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 21-24 ତାରିଖ ଦିନ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଇତା ଲାଗି ନୀତି, ରାମାଭିଷେକ, ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। 2030 ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଓସ୍ପାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କଲେ ଧରିତ୍ରୀ ସିଓ। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଭଉଁରିଆ ସେତୁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଗଠନ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଶାଖା ଧରିତ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବ ପରିଷଦ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଧରିତ୍ରୀ ସିଓ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଶତପଥୀ ଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ହେନ୍ତାଳ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଛ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତେଣୁ କରି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ ହେବ।
ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 1,70,000 ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଏବେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂରେ ଥିଲେ ବା 1,70,000 ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଏଇ 4 ଦିନ ବା 24 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ମିଳିନାହିଁ ତାଙ୍କର 2ଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ 24 ତାରିଖରେ ଆସିଯାଇପାରି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା 2ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ ପୁଣି ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ୟୁପି ସରକାର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ଦେବେ। ତେବେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ମିଳିବ ସେ ପୁଣି ବି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିବେ ଘରଠୁ କଲେଜ ଦୂର ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ମାଗଣା ସ୍କୁଟି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଲୁଟ୍ରେ ଜଗି ବସିଥିବେ। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ହଠାତ୍ 3 ଜଣ ବାଇକ୍ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ତଳେ କଚାଡି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭାଗ୍ୟବଶତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତେବେ ରାସ୍ତା ପର୍ବରୁ କେହି ଗାଡି ଆସୁନଥିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଝାମ୍ପୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ମେସେଜ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ମେସେଜ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗାୟବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଯେକୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ମେସେଜ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳି ଯୁବକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନଲାଇନ ଜୁପି ଗେମ୍ ଖେଳି ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଆଉ ଯୁବକ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନା ତାଙ୍କର ସର୍ବଜିତ ସେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଟ୍ୟୁସନ କରି ଚଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 20,000 ଲଗାଇଥିଲେ ତାପରେ 6 ଲକ୍ଷ ଆଉ ହାରିଯିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଟି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 60ରୁ 79 ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।